Preface to Lyrical Ballads by William Wordsworth. The essay is divided into 22 paragraphs. In that way, I would like to go for the explanation. Before that, let us go for a general introduction for Romanticism. So, we know for sure William Wordsworth belongs to the kind of movement, the movement called Romanticism. He is the major proponent of the same. Romantic literary criticism, according to Walter Peter, romantic, the word that cannot be defined. Actually, Walter Peter tells that romanticism, romantic as a word that cannot be defined at all. So, romanticism is an additional strangeness to beauty. It is told that it is an additional strangeness to beauty. And romantic, it is the term from French word romance, R-O-M-A-N-Z. France, we know it is known for medieval chivalric conventions, and there were many love and adventurous stories. In romance literature written in any of the romance languages, actually that was the very simple explanation, simple meaning that went along with that. That is literature written in any of the romance languages. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റൊമാൻസ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതപ്പെട്ട ലിറ്ററേച്ചറിനെ ഒക്കെയും വന്ന് റൊമാൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് റൊമാൻറ്റിക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. സോ വൾഗർ ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജസ് വിച്ച് ഇവോൾവ് ഫ്രം ഈ വൾഗർ ലാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ്, അതായത് ഫ്രഞ്ച്, സ്പാനിഷ്, Italian, Portuguese, Romanian, all these languages come under the category called Vulgar Latin. So, languages spoken by the Romans. As a whole, we can tell those are the languages spoken by the Romans. So, medieval literature was mainly written in these languages, especially those of adventures. And the literature with such characteristics began to be known as Romantic literature. That was a very simple idea about Romantic literature. All those literary works mainly written in these languages, especially and focused on adventurous themes as well as the characteristics of this kind, began to be known as Romantic literature. Not as we think about Romantic literature when we talk about that Wordsworth or English Romanticism comes to our mind all of a sudden, but it had an origin even before. ഇതിനേക്കാളൊക്കെ മുന്നേ, അതുകൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി റൊമാൻറ്റിക് റിവൈവൽ, വി ടേം ദിസ് ഇംഗ്ലീഷ് റൊമാൻറ്റിസിസം that began with that revisited the land with Wordsworth and his contemporaries as romantic revival. So before that also this kind of a movement and its ideas did exist or came into being. And Elizabethan literature is called Romantic literature. If you want, you can talk about Elizabethan literature also as Romantic literature. So obviously Romantic literature as a whole holds some characteristics which is not specific to only some era, some literary time periods, but that commonly, even if it was in 14th century or 16th century or in 19th century, we can find out some characteristic features which are common to that. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് റൊമാൻറ്റിക് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈം പീരീഡിനേക്കാളും ഉപരി അതിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന അല്ലെ ആ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന ലിറ്ററേച്ചേഴ്സിന് കോമൺ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റററി വർക്ക്സിന് കോമൺലി ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. And Wordsworth's literature actually it is romantic revival. അതാണ് പറഞ്ഞത്. For Arnold, during romantic period, we could see absence of genuine and true criticism. അതാണ് വേറൊരു കാര്യം. ഇതിപ്പോൾ refers to lyrical ballads. We can talk in the context of romantic criticism. And again, after that came Coleridge's Biographia Literaria. That also comes under romantic criticism. But as a whole, if you compare with the literary activity, flourishing literary activity with that of criticism, then we can tell, obviously we can say that Romantic period was actually devoid of genuine and true criticism. അതുപോലെ തന്നെ വേർഡ്സ്വർത്തിൻ്റെ പ്രിഫസ് ടു ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സ്, ഈവൻ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് romantic literary criticism,
it is not appreciated as such. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും മാക്സിമം ട്രൂ ടു ദ കോർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കോൾറിഡ്ജിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസം തന്നെയാണ്. അതായത് ബയോഗ്രഫിയ ലിറ്റററി ഇറ്റ്സെൽഫ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡും ഒരു ക്രിറ്റിസിസം, ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക്, ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റഡി ഡിമാൻഡ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ criticism of Coleridge's Biographia Literaria itself holds that standard as per the other critics. So it is true to the larger extent. Because of this reason, see, we have some works from here and there, and we know Wordsworth's literary career also. If you take, we can understand that Wordsworth was more of a literary genius than a his critical genius or critical faculty was not that flourished compared to his creative genius. So he was than producing some critical commentaries and critical works. He was devoted to writing literary or creating literary poems itself. So that's why we tell Wordsworth neither by temperament or by training could be taken as a very genuine critic. Say again, sometimes it is false claims and allegations. We come across some false claims and allegations even in Preface to Lyrical Ballads. This is a kind of argument which he tries to hold on or tries to take as a personal explanation on the stance he takes. It's again during the time of very strong and austere rules and regulations upon the composition of poems with the metaphysical and Augustine. ആ ഒരു 18th century ഇവരുടെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എത്രമാത്രം സ്ട്രിക്റ്റ് ആണല്ലേ പോയട്രി കമ്പോസ് ചെയ്യേണ്ട റൂൾസ്. വി നോ അത് ആ ടൈമിൽ പോലും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇടത്തു നിന്നാണ് വേർഡ്സ്വർത്ത് ആൻഡ് അഗെയിൻ ഹിസ് അതർ കണ്ടംപററി റൈറ്റേഴ്സ് സെറ്റ് ഔട്ട് ടു create more different kinds of poems. So അതിലെല്ലാം subject matter different ആണ്, the way of approaching, the language, style of writing, everything was different. അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസംസ് വരുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. നൗഡേയ്സ് വി എൻജോയ് റീഡിങ് റൊമാൻറ്റിക് ലിറ്ററേച്ചർ. അത് നേച്ചറിനോട് കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അത്രയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു സിമ്പിൾ തീമായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഒരു തരം ഒരു ഹാർമോണിയസ് പീസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു റീഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് എവറിത്തിങ് ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ്. ബട്ട് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വെൻ എവ്രി വൺ വാസ് very particular about observing the rules of comprising poems, like ഇപ്പോൾ prosody എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ, just think about prosody as an area. Why does prosody exist? Why does it exist? അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ്? in this way and that way you have to comprise poem. this must മീറ്റർ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ റിഥം, റൈം, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഷുഡ് ബി ദർ ഫോർ യു ടു കോൾ ദിസ് എ പോം. അങ്ങനെ റൂൾ ഇങ്ങനെ ഓസ്റ്റിയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടന്നു വരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവർ ഒരു റവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസ് ഇൻ എവറി പാർട്ട് ഓഫ് കംപ്രൈസിങ് എ പോം ആസ് വെൽ ആസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ദീസ് പീപ്പിൾ കം അപ്പ് വിത്ത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾക്കറിയാം ക്രിറ്റിസിസംസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വളരെ പേഴ്സണൽ ലെവൽ ഒബ്സർവേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസോ ആയിട്ട് മാത്രമേ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് പ്രിഫേസ് ടു ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സ് ആസ് ദി personal opinion as well as personal explanation on the criticisms and charges leveled against the experiment Wordsworth tried in his new literary compositions. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ക്രിറ്റിസിസത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് ഇത് വന്നുവെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുപോലെ ഇനി സിഡ്നി അപ്പോളജി ഫോർ പോയട്രി, അതിലെന്താണ് സ്കാൻറ്റിക് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ്. സിഡ്നിയുടെ അപ്പോളജി ഫോർ പോയട്രി കുറച്ചും കൂടി നമുക്കറിയാം ഒരു വോണ്ട് ടു കമ്പാരിസൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി അത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓർഡേർഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ്. പിന്നെ കീറ്റ്സിൻ്റെ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ വരുന്ന കീറ്റ്സിന്, ഇഫ് യു ടേക്ക് കീറ്റ്സ്,
ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫെൻസ് ഓഫ് പോയിട്രിയാണ്, സ്ട്രേ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ്. ഇപ്പം സിഡ്നിയുടെ അപ്പോളജിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കീറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിഫെൻസ് ഓഫ് പോയിട്രിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹി മെൻറ്റ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിഫെൻസ്, ബട്ട് നോ വെയർ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിലും വി കനോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് കീറ്റ്സ് ക്രിറ്റിസിസം ടു മീറ്റ് അപ്പ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ റൊമാൻറ്റിക് ക്രിറ്റിസിസം ഇത്രയും ഡിവൈഡാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു തരത്തിൽ അത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി റാബ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കണ്ടീഷനാണെന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ. സോ ജെനുവിൻ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് റൊമാൻറ്റിക് ടൈം is Coleridge, and Wordsworth and Coleridge, Shelley, Keats were the major figures contributed some kind of criticism. ഈ ക്രിറ്റിസിസം കുറച്ചെങ്കിലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നവർ ഇവരൊക്കെയാണ്. ഇഫ് യു അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നായിട്ട് കുറച്ച് ലിറ്റററി ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക്സ് ഇവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വി നോ Coleridge deserved mention. In that regard he deserves mention. And Coleridge അതിൻ്റെ പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണ്? റദർ ദാൻ പാസിംഗ് ഓൺ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓൺ വാട്ട് വാസ് റിട്ടൺ ബൈ അതേഴ്സ് ബട്ട് ഹൗ എ ലിറ്റററി വർക്ക് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ്. സി വി കം അക്രോസ് ബയോഗ്രഫിയ ലിറ്റററിയ ആൻഡ് വി നോ അതിൽ അതാണ്. സി ഇസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്രിറ്റിസിസം. ഹിസ് ക്രിറ്റിസിസം ഈസ് ഇൻ എ വേ ഫ്രീ ഫ്രം ദ ഡിപ്പെൻഡൻസി. അതായത് മറ്റുള്ളവരെന്തോ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം തന്നെ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്ക്സിനെ ഒരുപാട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനേക്കാളും കോൾറിഡ്ജ് എഴുതിയത് പുതിയ വേസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് പോയട്രി, അവരുടെ തന്നെ ഡെഫിനിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഐ.എ. റിച്ചാർഡ്സ് കൺസിഡേഴ്സ് കോൾറിഡ്ജ് ആസ് ദി ട്രൂ ഫാദർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിറ്റിസിസം. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ആ രീതിയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം. Now with the preface to Lyrical Ballads, before moving to the essay we will have to see the context in which it is produced. എന്താണ് ഇത് എഴുതാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ what is between Wordsworth and Coleridge. It is very important, really important for us to be aware of what was going on between them. അത് രണ്ട് essay ആയാലും, whether it is preface to Lyrical Ballads or it is about Biographia Literaria, it is really important for us to know the background and what was between them. And Wordsworth's early composition and his creative partnership, they were having a very good relationship. See, Wordsworth as well as Coleridge. With Coleridge resulted in September 1798 in the anonymous publication. With this kind of togetherness resulted in the anonymous publication of Lyrical Ballads. അപ്പോൾ ആദ്യം അത് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അറിയണം. ഇറ്റ് വാസ് അനോണിമസ്ലി പബ്ലിഷ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് that kind of an experiment. So they were not sure whether it is going to be accepted or thrown stones at. അത്രയും വലിയൊരു റവല്യൂഷനാണ് ശരിക്കും അന്ന്. കാരണം അതിന് ആ സമയത്ത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിറ്റററി ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈവൻ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ആസ് ദ ടൈം ഓഫ് എലിസബത്തൻ ടൈം. എലിസബത്തൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്തുകൊണ്ടാണ് റൊമാൻറ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് ദറ്റ് ക്യൂൻ വാസ് പ്രൊമോട്ടിങ് ദറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ്. അത് അന്ന് ഏറ്റവും ലിറ്റററി ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂളർ തന്നെ അതിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്. ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് ഈ ഒരു ടൈമിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഹോൾ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് വാസ് ഫോർ ദ austere and serious observation of rules in composing, whether it is poetry or drama or whatever. അതിലെല്ലാത്തിലും ഒരു തരം സീരിയസ് സ്ട്രിക്ട്നെസ് കീപ്പ് ചെയ്തൊരു ടൈമിലാണ് ഇവരത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ ദ വോളിയം ഓപ്പൺഡ് വിത്ത് കോൾറിഡ്ജ് ആൻഷ്യൻ മറൈനർ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് 1798 ഈ ഒരു ബാലഡ്, ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സ്, അത് പ്രിഫസ് അല്ല, ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സ് ആണ്. വേർഡ്സ്വർത്ത് ആൻഡ് കോൾറിഡ്ജ്, ദേ വർ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. ദേ വർ ലിവിങ് ഒരു നെയ്ബർഹുഡാണ് അവർ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നത്, ലിറ്റററി നെയ്ബർഹുഡ് ആസ് വെൽ ആസ് വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. So this kind of a publication came out, and the first volume that opened with the Coleridge's Ancient Mariner. That is very important, we have to note it down. And it closed with the Wordsworth's Tintern Abbey. ആദ്യത്തെ primary importance goes to Coleridge and his poem Ancient Mariner. But and again all three of the intervening poems were Wordsworth's. Okay,
ബട്ട് അതർ പോംസ് വർ ദാറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ്വർത്ത്. പിന്നെ എന്താണ്, പക്ഷെ എന്നാലും അതിൽ കൂടുതൽ പോയംസ് നമ്പർ എപ്പോഴും വേർഡ്സ്വർത്തിൻ്റെ തന്നെ ആയിരുന്നെങ്കിലും കോളറിഡ്ജിൻ്റെ പോയമാണ് അതിലെ ആദ്യത്തെ എഡിഷനിൽ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നത്, ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ തന്നെ വന്നത്. ആൻഡ് a new edition of Lyrical Ballads incorporating Wordsworth's preface and many new poems came out in 1800, that is 1800. അതായത് 1798 വന്ന എഡിഷനിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള കുറച്ച് ധാരണകൾ, they were having a kind of understanding between them. You have to compose this kind of poem, I am going to compose this kinds of poems, and let us see what happens. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിലും ഒരു 2 ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ വരുന്ന ഇതേ ബുക്കിൻ്റെ എഡിഷനിൽ we could see Wordsworth's name on the title page but not Coleridge's. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മാറ്റം. വേർഡ്സ്വർത്തിൻ്റെ പേര് മുന്നിൽ ടൈറ്റിലിൽ വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, കോളറിഡ്സ് നെയിം വാസ് ഇറേസ്ഡ്, വേർ ആൻഷ്യൻ മറൈനർ വാസ് മൂവ്ഡ് ബാക്ക് ടു become the penultimate poem. അതായത് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് വൺ ആണ്. പെനൾട്ടിമേറ്റ് മീൻസ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് വൺ, അതായത് ലാസ്റ്റിനും തൊട്ട് മുന്നത്തെ പോയമായിട്ട് ആദ്യത്തെ എഡിഷനിൽ ഫസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്ന പോയത്തിനെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലെത്താം പോയമാക്കിയതും അത് മാറി അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഹീസ് റെലിഗേറ്റഡ് ടു ദ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഓർ ദ വെരി ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പൊസിഷൻ. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ദിസ് പ്രിഫസ്, ഇനി ഒരു പ്രിഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പൈൻഡ് വർക്കിന് ഇഫ് യു ബ്രിങ് എ പ്രിഫസ്, അവിടെ എന്തായിരിക്കണം, ആ ഒരു പോയം 2 പേര് കംപ്രൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കൊളാബറേറ്റഡ് വർക്ക്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കൊളാബറേറ്റഡ് വർക്ക്, ഇഫ് യു ആഡ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് authoritative forward or preface, that obviously goes to or in the account of both of the persons, or how many persons, if 5 persons are involved in the anthology, it becomes the view of all those 5. If 2 persons are involved in the comprising or the anthology production, the views become ദാറ്റ് ഓഫ് ദ 2. ഇപ്പം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് പ്രിഫസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്യുവർലി ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഓൺ ദി പാർട്ട് ഓഫ് വേർഡ്സ്വർത്ത്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഈ പൊസിഷനൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറിയെങ്കിലും അതിലന്നും കോളറിഡ്ജിൻ്റെ പോയംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബിക്കോസ് ഇഫ് 1 സെൻറ്റൻസ് ഓഫ് ദ പ്രിഫസ് ഈസ് അണേബിൾ ഫോർ കോളറിഡ്ജ് ടു ആക്സെപ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കോളറിഡ്ജിൻ്റെ ഐഡിയയുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റൻസ് എങ്കിലും ഈ പ്രിഫസിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിനൈ ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം കൂടിയാണ് അതിൽ കോളറിഡ്ജിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പം ഈ വേർഡ്സ്വർത്തും കോളറിഡ്ജും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ തരം ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഒബ്വിയസ്ലി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. കാരണം ബൈ ദ ടൈം ഈ ഒരു കാര്യം അവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, അതായത് ഫസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്ന പോയം മാറ്റി അത് ലാസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതിലൂടെ തന്നെ ആ ഒരു തരത്തിലെന്താണ് ഒരു തരത്തിലൊരു ഇൻസൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഈ കമ്പൈൻഡ് വർക്കിന് 2 പേരുടെയൊന്നുമുള്ള രീതിയിലുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിഫസ് ആയിട്ട് അഡീഷണലി വേർഡ്സ്വർത്ത് സ്വയം ഒറ്റക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും കോളേജ് ഇത് ആക്സസിബിൾ ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടി കോസ് ചെയ്തു. ഇതൊക്കെയാണ് ബയോഗ്രഫിയ ലിറ്റററിയയിൽ ഇതിനൊക്കെ കൃത്യമായ മറുപടികൾ കൊടുക്കാൻ. അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ വ്യൂ അല്ല അത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കതിൽ ഇന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഇൻ സച്ച് ആൻഡ് സച്ച് പൊസിഷൻ ഐ കനോട്ട് ആക്ച്വലി എഗ്രി വിത്ത് വേർഡ്സ്വർത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സ്വർത്ത് പറഞ്ഞതും സ്വന്തം പോയംസിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്തതുമായിട്ടുള്ള അതിലുള്ള ഇൻകോൺക്രിറ്റീസ്, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് കോളറിഡ്ജ് ബ്രിങ്സ് ടു ദ ലൈറ്റ് ഇൻ ഹിസ് ബയോഗ്രഫിയ ലിറ്റററിയ. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വേർഡ്സ്വർത്തിൻ്റെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വേർഡ്സ്വർത്തിൻ്റെ പ്രിഫസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ഇവിടെ നടന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രിഫസ് എങ്ങനെ വന്നു, അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ്, ആസ് എ ഹോൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റൊമാൻറ്റിക് ലിറ്റററി ട്രഡീഷൻ വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഔട്ട്. So in the preface, Wordsworth declared that the book's objective was to choose incidents and situations from common life and to relate or describe them in a selection of language really used by men, so tracing in them the primary laws of our nature.
In this preface, we can see number of arguments, number of ideas that are held by Wordsworth on the composition as well as the composition as well as the evolving of a poem, or defining and determining the standard of a literary production, literary poetic composition. All these things we can see. പക്ഷേ അതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചത്. അതായത് ഇൻ ദ പ്രീഫസ് വേർഡ്സ്വർത്ത് ഡിക്ലെയർഡ് ദാറ്റ് ദ ബുക്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ആ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗം, അതായത് ചൂസ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഫ്രം കോമൺ ലൈഫ്. ഇത് വലിയൊരു ക്ലെയിമും കൂടിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ക്ലെയിം ഓൺ ദി പാർട്ട് ഓഫ് വേർഡ്സ്. ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യം പാലിക്കപ്പെടാത്തിടത്താണ് ബയോഗ്രഫിയ ലിറ്റററിയിൽ കോളേജ് ഇതിനെ നിശിതമായിട്ട് വിമർശിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസിഡൻസ് എടുത്തുകൊണ്ടും അതിനെ അവരുടേതായ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ലാംഗ്വേജിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വേർഡ്സ്വർത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അതായത് എൻ്റെ എല്ലാ പോയംസിനും ഇതിൽ പറയുന്ന വേർഡ്സ്വർത്ത് ഈ പ്രിഫസിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പോയംസും ഈ രീതിയിലായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു തരം അഷ്വറൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലെയിം ഹി മേക്സ് വിത്ത് ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഹി ഗിവ്സ് ഇൻ പ്രിഫസ് ടു ലിറിക്കൽ പ്രിഫസ്. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഹി കുഡിൻ കീപ് ദാറ്റ്. അതാണ് ഓരോ പോയംസും എടുത്തുകൊണ്ട് കോളേജ് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ രീതിയിലല്ല, കാരണം അത് അത്രയും ചിന്തിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജൊക്കെയാണ് ഇന്ന പോയംസിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് ഹീ ക്ലെയിംസ് ഇറ്റ് ടു ബി ദ ലാംഗ്വേജ്, ഓർ ക്ലെയിംസ് ടു ഹാവ് യൂസ്ഡ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് കോമൺ മാൻ. ആൻഡ് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ, ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് ആ രീതിയിൽ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് കോളേജ്. പിന്നെ ഇനി പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ അനദർ എഡിഷൻസ് ഇൻ 1802, that is 1802. Next edition came 1805. The reprint of Lyrical Ballad took place. എഡിഷൻസും റീപ്രിൻറ്റിങ്ങും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ സക്സസീവ് ഇയേഴ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ കളക്ഷൻ ഓഫ് ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സ്. ഇറ്റ്സ് എൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. ഈ ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സിനൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്, അതായത് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ന്യൂ, ഇതുവരെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാത്ത പുതിയ കാര്യമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ളൊരു തരം, നിങ്ങൾ ഇന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇന്നതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വരുന്നത്. 19 poems by Wordsworth and 4 by Coleridge we could see in the 1798 collection. Majority of the poems are seen to be treated as experiment and not as canons. അത് അവർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മളിതൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തന്നെയാണ്, നോട്ട് അറ്റ് ഓഫ് കാനനൈസ്ഡ്. ഏറ്റവും വലിയ ഇത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്രീസിയേഷൻ, അതായത് മറ്റുള്ള കാനനൈസ്ഡ് അവർ പറയുന്ന റൂൾസൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് വരുന്ന പോയിൻസിന് കിട്ടുന്ന അപ്രീഷിയേഷൻ, ഇതൊക്കെ ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ വി മേ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് എന്നൊന്നും അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഗോഡിനെസ് ആൻഡ് മെയിൻ ഫ്രേസിയോളജി, ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ടേംസ് ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് ഫ്രം ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സ്. ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് റിവോൾട്ടിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗോഡിനെസ് ആൻഡ് മെയിൻ ഫ്രേസിയോളജി ഓഫ് ദി പ്രിസീഡിങ് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സ്. ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒപ്പോസ് ചെയ്തതും ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതും ഈ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഇനെയിൻ ഫ്രേസിയോളജി. ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ എ വെരി gloomy kind of language, or in a very serious kind of language. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു തരത്തിൽ ആർട്ടിലൊരു പ്ലഷർ ഗിവിങ് അല്ല എന്നുള്ളിടത്തു നിന്നാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദീസ് പീപ്പിൾ ട്രൈ വിത്ത്. നോട്ട് ദിസ് വേർഡ്സ്വർത്ത്, അതിൽ കുറേ ആൾക്കാർ ഇൻവോൾവ് ആണ്. റൊമാൻറ്റിക് റൈറ്റേഴ്സ് ആസ് എ ഹോൾ ദേ ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദിസ് പ്രോജക്റ്റ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പണൻസ് ആയിട്ടും അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൊമാൻറ്റിക് റിവൈവൽ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ അഗെയിൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ആഫ്റ്റർ എലിസബത്തൻ ലിറ്ററേച്ചർ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓസ്ട്രിയർ ലിറ്ററേച്ചർ കണ്ടതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ്വർത്ത് പോയംസ് ആർ ടു ബി റിട്ടൺ ഇൻ ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളത് അതിൽ ഒരു തരത്തിൽ വലിയൊരു ക്ലെയിമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സജഷൻ പോലെ പറയുന്നിടത്ത് എഡിൻബർഗ് റിവ്യൂ, ക്വാർട്ടർലി റിവ്യൂ, ദ സിവിയർലി ക്രിട്ടിസൈസ്ഡ് വിഗ്സ് പൊളിറ്റിക്സിനെ. വിഗ്സ് ആൻഡ് ടോറീസ് were the supporters of the king. വിഗ് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് വേറൊന്ന്. അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാഗസിനാണ് എഡിൻബർഗ്. ക്വാർട്ടർലി റിവ്യൂ ആണ് ടോറി പാർട്ടി. അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളവരും രണ്ടുപേരും
വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇതിൽ വേറെ പൊളിറ്റിക്സിനെക്കാട്ടിലും ഇവർക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് കാനൺസിനെ അപ്പോസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നല്ല ക്രിറ്റിസിസംസ് വേർഡ്സ്വർത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് വേർഡ്സ്വർത്ത് ബിക്കേം ആംഗ്രി ആൻഡ് ഹി ഡിസൈഡഡ് ടു ആഡ് ദിസ് പ്രിഫസ് ആസ് എ ഡിഫെൻസ്. ഡിഫെൻസാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ഇന്നതൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത്, എൻ്റെ പോംസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. So expressive theory of romanticism that we can see in this preface. Romanticism as an art, not imitation but expression. He tells romanticism, the art is not as an imitation but it's given as an expression. അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമിറ്റേഷൻ തിയറി ഒന്നും വലിയ രീതിയിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് ആ രീതിയിൽ എടുക്കുന്നില്ല. അത് എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ്. ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇമിറ്റേഷൻ അല്ല, എക്സ്പ്രഷനാണെന്നൊക്കെയാണ് വേർഡ്സ്വർത്ത് പറയുന്നത്. So with the lyrical ballads, let us see what are the major points or major ideas Wordsworth wants to share. അതിന് ഒരു ഷോർട്ടൻഡ് ഫോമിൽ പറയുകയാണ് ബിഫോർ മൂവിങ് ടു ദ റിയൽ എസ്സേ. First thing, Wordsworth talks about nature of poetry, and it is a famous definition given by him, that is poetry is the spontaneous overflow of powerful emotions. Once we say it in the essay, we can explain it further. But just കാര്യമാണ്, അതായത് എന്താണ് അതിൽ നേച്ചർ ഓഫ് പോയിട്രി ഏറ്റവും സിമ്പിൾ കൺസൈസ് ഫോമിൽ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓവർഫ്ലോ ഓഫ് പവർഫുൾ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് റിക്കലക്റ്റഡ് ഇൻ ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് us see. And the second one is about the subject matter of poetry. What the subject matter of a poetry should be. That is to choose incidents and situations from common life. അതിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. And language really used by men throwing certain coloring of imagination. സാധാരണ മനുഷ്യർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ലാംഗ്വേജ്, ബട്ട് ബൈ ത്രോയിങ് കളറിങ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ സോ ദാറ്റ് ഓർഡിനറി തിങ്സ് വുഡ് ബി പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ അൺയൂഷ്വൽ ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ടിൽ ഡേറ്റ് ഓർ വിത്ത് ദി നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഓർ സച്ച് ഓസ്ട്രിയർ കാനണൈസ്ഡ് പോയറ്റിക് ഫോംസ്, ദേ യൂസ്ഡ് ടു സെലക്ട് ഓൺലി വെരി എലിവേറ്റഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ഫോർ പോയിട്രി. അതുകൊണ്ടാണ് സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ വേറെ തന്നെ ഒരു വിഷയമാകുന്നത്. അതായത് വേർഡ്സ്വർത്തിന് ഇതൊരു വലിയ കൺസേൺ ആയി മാറുന്നത്. യെസ്, ഐ വിൽ റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദ സോളിറ്ററി റീപ്പർ, ഐ വിൽ റൈറ്റ് അബൌട്ട് പോംസ്, ഐ വിൽ റൈറ്റ് അബൌട്ട് വിൻഡ്, വി വിൽ റൈറ്റ് അബൌട്ട് വിൻഡ്, സൺ, മൂൺ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന, അതായത് യു മൈറ്റ് ഹാവ് തോട്ട് ഓൾ ദിസ് ടു ബി വെരി സില്ലി. നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് തന്നെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ, അതായത് എപ്പോഴും കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പോഴാണ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് ടു ബി സില്ലി. ബട്ട് അതിലൊരു പോയറ്റിൻ്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും സാധ്യതകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കളറിങ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ഇഫ് ദ പോയറ്റ് ക്യാൻ ഗിവ്, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബ്രിങ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ മാജിക്കൽ creativity എന്നുള്ളൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റാണ്. സോ ഓർഡിനറി തിങ്സ് വുഡ് ബി പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ അൺയൂഷ്വൽ ലൈറ്റ് ആൻഡ് യു വിൽ സീ ദ മാജിക് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് വെരി സില്ലി. നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പോയട്രീൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എഴുതുമ്പം ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രസൻറ്റഡ്, യു ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് സി ദിസ് ഇസ് ദ വേ ഹി ഹാഡ് ബീൻ മേക്കിംഗ് ദ ക്ലെയിംസ്. അതൊരു പരിധി വരെ ശരി തന്നെയാണ്. അതായത് റൊമാൻറ്റിക് ലിറ്ററേച്ചറിന് അത്രയും ആൾക്കാരെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അവരുടെ വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്, വേ ഓഫ് എക്സ്പ്രസിങ് ദിസ് ഫോം, അതെല്ലാം നല്ലതാണ്. പക്ഷേ അതിൽ എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും, അതായത് ഞാൻ ഇന്ന രീതിയിൽ കംപ്രൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേർഡ്സ്വർത്തിന് പറ്റിയോ എന്നുള്ളതാണ്. അതിലൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഇത്രയും എക്സ്പ്രഷൻ ഫ്രീഡം ഒക്കെ വേണമെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയറ്റ് തന്നെ 10, 15, 20, 30 കവിതകൾ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന രീതിയിൽ എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. ദാറ്റ് വാസ് അവിടെയാണ് ഹി വാസ് മിസ്റ്റേക്കൺ. കാരണം ഞാൻ 10 എഴുതുന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്കിത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദ നെക്സ്റ്റ് 10 മേ ബി ഹാവിങ് സം ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവർ തമ്മിൽ ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദം, അതാണ് നെക്സ്റ്റ്. ഇനി അത് പറയും, അന്നേരം മനസ്സിലാവും അതെന്തുകൊണ്ട്, അതെന്തിനത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം. അതുകൊണ്ട് അത് ലിമിറ്റീവാണ്. എഗെയിൻ ലിമിറ്റേഷൻസ് മറികടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സബ്ജക്റ്റ് മാറ്ററിൻ്റെ ആയാലും വേ ഓഫ് ട്രീറ്റിംഗ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ആയാലും ദേ വാണ്ടഡ് ടു ഓവർകം ദിസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇമ്പോസ്ഡ് അപ്പോൺ ബൈ ദി ക്ലാസിക്കൽ റൂൾ ഒബ്സർവേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ.
ഇത് വീണ്ടും അവർ സ്വയം ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇമ്പോസ് അറിയാതെ അതിലേക്ക് വീണ്ടും പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് വരുന്നത്. സോ ആക്ച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് മാൻ ഇറ്റ്സ് മോർ ലാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് നോട്ട് പോളിഷ്ഡ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത്, അതായത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ സാധാരണ ജീവിതം എപ്പോഴും ഒരു പോളിഷ്ഡ് അല്ലാത്ത ജെന്യുവിൻ ആകുമ്പോൾ അത് വൺസ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ആർട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് മോർ ഫിലോസഫിക്കൽ എന്നാണ്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ തേർഡ്. ഇങ്ങനെ ഒരു എസ്സേയെ ഈ രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, മേജർ പോയിൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ എസ്സേ എന്ന് പറയുവാണ്. The third main point, it is poetry, the function, it is to please. As per Wordsworth's view, it is obviously to please. So moral gain outweighs aesthetic gain. I wish the poet be a teacher or nothing else. അതേസമയം ആ ഒരു പ്ലീസിങ്ങിലൂടെ ഒരു മോറൽ ഗെയിൻ റീഡേഴ്സിന് കിട്ടുമെന്ന് തന്നെയാണ് വേർഡ്സ്വർത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. And Wordsworth's meter as a regarding as per Wordsworth's view, meter is a super addition. ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. മീറ്റർ എന്നുള്ള അത് അവിടെയൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൾറിഡ്ജ് വേർഡ്സ്വർത്തുമായിട്ട് ഡിഫർ ചെയ്യുന്നത്. നോ ഡിഫറൻസ് സി വേർഡ്സ്വർത്ത് ക്ലെയിം ഇറ്റ് ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പ്രോസ് ആൻഡ് പോയട്രി. Prose is well written. If prose is well written, meter is not organic to poetry. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസ് തന്നെ നന്നായിട്ട് എഴുതുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് പോയട്രിയുമായിട്ട് വലിയ ഡിഫറൻസസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ഇവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് കോൾറിഡ്ജ് tells that there is difference between language of prose and poetry. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ രണ്ട് വലിയ ഡിഫറൻസ് ആയി. ഒരാൾ പറയുവാണ് പോയട്രിയും പ്രോസും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല, മീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതേസമയം കോൾറിഡ്ജ് പറയുന്ന ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി മീറ്റർ ഈസ് റിയലി നീഡഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ദാറ്റ് എസെൻഷ്യലി ദേ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് എന്ന് പറയുവാണ്. സോ കമ്പോസിഷൻ ക്രിയേറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇറ്റ് സെൽഫ് കംസ് ഇൻ ടു ബീങ്. ആ കമ്പോസിഷൻ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആവുക, അതിന് ഈ മീറ്ററൊക്കെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ശരിക്കും ഒരു ലിറ്റററി സെൻസിബിലിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് കോൾറിഡ്ജ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ബയോഗ്രഫിയ ലിറ്റററിയ ആക്ച്വലി കംപ്രൈസസ് ഓഫ് 24 chapters. ദ ഡിസ്കഷൻ ഇസ് അഗെയിൻ അത് 24 chaptersലാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് വേർഡ്സ്വർത്ത് അതിൽ പിന്നെ അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഇനിയൊരു അത് ബയോഗ്രഫി ലിറ്റററിയിലാണ് ഈ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് വരുന്നത്. അത് ശരിക്കും പ്രിഫസിനുള്ള ഒരു മറുപടി ആയിട്ട് കൂടി നമുക്കതിനെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് പിന്നെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള കോമ്പോസിഷനിലുള്ള എന്തായിരുന്നു വാട്ട് വാസ് ദിയർ ആക്ച്വൽ ഡീൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ they were having a kind of understanding between which kind of poem I'm going to create and which kind of poem you are how to create എന്നുള്ള. അപ്പോൾ വേർഡ്സ്വർത്ത് would present ordinary as unusual. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓർ their understanding അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അവരുടെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പോയംസ് എടുത്തിട്ട് ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് വേർഡ്സ്വർത്ത് ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഓർഡിനറി ഡാഫോഡിൽസ്. നമ്മളിപ്പോൾ കളർ പേർപ്പിൾ പറയുന്ന പോലെയാണ്. എവ്രിതിങ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സിലെ കോൺസെപ്റ്റ് പോലെയാണ്. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് അത് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഓർഡിനറി ഡാഫോഡിൽസ് ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ടു ഹാവ് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി. അതിനെ വർണ്ണിക്കുന്നതിലൂടെ അതിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി നമ്മളൊരിക്കലും കാണാത്ത, നമ്മളൊരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത തലങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, അതിനെ പറ്റിയുള്ള വർണ്ണന പോവുകയാണ്. ആൻഡ് ഓർഡിനറി സോളിറ്ററി റീപ്പർ ബിക്കംസ് വെരി റിഫ്ലക്റ്റീവ്. നമ്മൾ ചിലപ്പം ഒരു വായ്ത്താരി എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരിക്കലും അവരെന്താണ് പാടുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാത്തത്. അതായത് ഇപ്പം ഒരു സോളിറ്ററി റീപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട്, എവ്രിവെയർ all across the world we can see such women doing these tasks. അപ്പോൾ അവർ sometimes they may be alone, sometimes they are in groups, but everywhere we can see this songs accompanying them. ഈ ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് പരിചിതമാണ്. അവിടെ നമ്മൾ പലവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ പാട്ടിൻ്റെ താളം ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വി മൈറ്റ് ഹാവ് listened to that, but what they are singing or whether their tone is that kind of a melancholy tone ആണോ, melancholic ആണോ, if it is about their loss or sense of loss, ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും യൂഷ്വൽ ഓർഡിനറി ആണെന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഒരു പ്രൊഫൗണ്ട് ലെവലിലേക്ക്, അതായത് ടു എലിവേറ്റ് ടു എ പ്രൊഫൗണ്ട് ലെവൽ, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വേർഡ്സ്വർത്ത് മീൻസ് ബൈ ദിസ്. ആൻഡ് അതേസമയം കോളറിഡ്ജ് എങ്ങനത്തെ പോംസ് എഴുതുക, he would present supernatural as very natural.
അതായത് നമ്മൾക്കൊരു സൂപ്പർ നാച്ചുറലായിട്ട് മാത്രം തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളെ വളരെ ഓർഡിനറി ലൈറ്റിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ എഴുതാൻ, അതായത് ആ എഴുത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ. ഇപ്പം കോളറിജിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഫ്രം ദ പോം കുബ്ലാ ഖാൻ, അതിൽ പ്ലഷർ ഡോം വിത്ത് ഐസി കേവ്സ്. ഇപ്പം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ മുന്നിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു ഐസി കേവ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാത്രം വരിക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത്ര മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ തോന്നൂ. പക്ഷേ എങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു പ്ലഷർ ഡോം, ഐസി കേവ്സ് ഒക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ്ങിൽ നമുക്കത് ചിന്തിക്കും. പക്ഷേ അതിനെ വളരെ എന്താണ് നാച്ചുറലായിട്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യെസ്, എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും നാച്ചുറലി അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി, അതിന് കൂടുതൽ വലിയ മൊത്തത്തിലേ ആ പോയത്തിന് എന്താണ് ആസ് എ ഹോൾ വി ക്യാൻ സി എ ലോട്ട് ഓഫ് മിറാക്കുലസ് ലിറ്റററി മെറിറ്റ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിനൊരു അൺനാച്ചുറൽ ഫീലിംഗ് തോന്നില്ല, അത്രയും നാച്ചുറലായിട്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതാണ് കോളറിജിൻ്റെ രീതി, അല്ലെങ്കിൽ കോളറിജ് എടുക്കുന്ന പോയംസ് അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ആയിരിക്കും ഡീൽ ചെയ്യുക. ദിസ് ഈസ് ദ വേ ദേ കെയിം ടു ഒരു അവർ തമ്മിലുള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇതായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ യു ഹാവ് ടു കമ്പോസ് ഇൻ ദിസ് വേ ആൻഡ് ഐ വിൽ കമ്പോസ് ഇൻ സച്ച് ആൻഡ് സച്ച് മാനർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൽ തന്നെ ഈ വേർഡ്സ്വർത്തിൻ്റെ വില്ലിംഗ് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ബിലീഫ് നമുക്ക് വി ക്യാൻ കണക്ട് ഇറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ്. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് not going for an irritable without having an irritable reaching of facts എന്നാണ്. അതായത് നമ്മൾ ടൈം ബീങ് എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, നമ്മുടെ റാഷണൽ റീസണിങ് പവറിനെ ഒന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വി ഡു നോട്ട് വോണ്ട് ടു തിങ്ക് ഇൻ ദാറ്റ് ഇതെങ്ങനെ നടക്കും. നോ, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൺ. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് an expression he has made, what kind of a discussion goes on that subject. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ we may not be able to enjoy the majority of the literary works produced. അല്ലെ, വെറും റിയാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ sometimes we may go for reading some history or we can listen to some news. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള മൂഡിലേക്കാണ് ലിറ്റററി വർക്ക്സ് വി സെലക്ട് ഫോർ റീഡിങ് ആൻഡ് എൻജോയിങ് സെലക്ട് ഫോർ റീഡിങ്. അപ്പം അവിടെ ഈ ഒരു വില്ലിംഗ് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ബിലീഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സംവാട്ട് ഇന്നെവിറ്റബിൾ ഫോർ അവർ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആസ് വെൽ ആസ് ബെറ്റർ എൻജോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ലിറ്റററി വർക്ക്സ്. അവിടെയാണ് വില്ലിംഗ് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ബിലീഫ് എത്രമാത്രം ഈ ഒരു പോയംറ്റി ക്രിയേഷനിൽ, അതായത് ഈ തരത്തിലുള്ള പോയംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഐഡിയയും കൂടി നമ്മൾക്ക് വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു കണക്ട് ഹിസ് ഐഡിയ ആസ് വെൽ ആസ് ദി subject matter or the dealing of the subject matter on the part of Coleridge. So this is all with the major idea of composition. Preface-ൽ പറയുന്ന മേജർ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. And then we will go for the essay, that is Preface to Lyrical Ballads by William Wordsworth.